بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ سامعین محترم، ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، عنایتیں اور نعمتیں ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی صحیح معنوں میں اپنے اوپر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ہماری زندگی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ہماری زندگی کے بعد صحت اور عافیت والی زندگی کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ صحت، عافیت کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو آپ کسی بھی بیمار سے، کسی بھی معذور، کسی بھی لاغر شخص سے سوال کیجئے، پھر وہ آپ کو بیماری کے نقصانات اور صحت کے فوائد بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو بتا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ہی سماعت، بصارت، قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ نے عطا کی، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے، دل دماغ رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن جیسی نعمت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم پیدائش سے لے کے ابھی اس لمحے تک مفت میں آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صرف آکسیجن کی اگر اہمیت کا اندازہ ہم لگانا چاہیں تو سعودی عرب کے ایک شہری بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ایک بوڑھا بزرگ 80 سال کا ضعیف العمر شخص ہے، طبیعت ناساز ہوتی ہے، ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، 24 گھنٹے تک ہاسپٹل میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے بعد جب ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو صرف آکسیجن کا جو بل کی صورت میں اس کے سامنے پرچہ رکھا جاتا ہے وہ سعودی 600 ریال بنتے ہیں۔ 80 سالہ بزرگ جب وہ بل کو دیکھتا ہے تو ٹھیک اسی طرح ہی رونے لگتا ہے جیسے آج کل ہم بل کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، جیسے ہم بلوں کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھا بزرگ جو سعودی ہے وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ عملہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے ہم اس کو بالکل چھوڑ سکتے ہیں یا کچھ اس میں مزید تخفیف کر سکتے ہیں۔ سعودی بوڑھا بزرگ یہ کہنے لگا کہ یہ سارا بل میں بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن رونے کا سبب یہ ہے کہ یہ مصنوعی آکسیجن آپ نے مجھے 24 گھنٹے کے لیے دی ہے اور اس کا بل آپ نے 600 ریال میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے اب جا کے احساس ہوا ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اب 80 سالہ میری عمر ہو چکی ہے، رب العالمین نے کوئی ایک ریال بھی مجھ سے لیے بغیر مفت میں آکسیجن مجھے فراہم کی، اور مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا، مجھے اس نعمت کے استعمال کی قدر ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ 24 گھنٹے کا جو بل میں پے کر کے مجھے اس بات کا احساس اور ادراک ہو گیا ہے کہ آکسیجن بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آکسیجن اور اس جیسی ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں دے رکھی ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔
साथ दीन इस्लाम हमें इस बात का तकाजा भी करता है, अगर अल्लाह ने हमें सेहत अता की है तो उस सेहत की सही मानों में कदर भी की जाए। और यही वजह है कि इस्लाम ने सेहत की अहमियत पर खासा जोर दिया है और इस्लाम ने सेहतमंद रहने के बहुत सारे उसूल व ज़वाबित भी बयान किए हैं। आज के खुतबा जुमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इस्लामी नुक्ता नज़र में सेहत किसे कहा जाता है और सेहत की अहमियत और अफादियत क्या है, इसके बारे में कुछ गुजारिशात सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा ज़ाती इरादा यह है कि आइंदा कोई 7-8 जुमे उसमें से एक तरतीब ये बनाई जाए, पहले सेहत की अहमियत को वाज़ेह किया जाए, तंदुरुस्ती कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उसके बाद फिर बीमारी के अहकाम व मसाइल और तीमारदारी के जो आदाब हैं वो आपके गोश गुजार किए जाएं, और फिर आखिर में अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी तजहीज़ व तकफीन और तदफीन के अहकाम व मसाइल क्या हैं, ये पूरा एक तरतीब के साथ सारे चीज़ों को आपके सामने वाज़ेह किया जाए। बहुत सारी मौक़ों पे जाने का इत्तेफाक होता है और देख के तकलीफ होती है कि लोगों को बुनियादी चीज़ों का भी पता ही नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा से बिलखसूस आइंदा को 6-7 जुम्मे जो हैं आप बर वक्त तशरीफ़ लाएं और दिल दिमाग को हाजिर करके बैठें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत किसे कहते हैं? जिस्मानी, नफ्सियाती और इज्तिमाई पहलुओं से इंसान का सही सालिम होना, यानी बीमारी और माजूरी का ना होना, ये सेहत कहलाता है। तंदुरुस्ती असल में जिस्म के अंदर हर चीज के तवाजुन के साथ काम करने का नाम तंदुरुस्ती कहलाता है। जितने भी अज़ा अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, अगर वो एतदाल के साथ सही मानों में काम कर रहे हैं तो ये सादा लफ्जों में अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती अता कर रखी। इमाम इब्न रुश्द कहते हैं कि उज़्व आज़ा के जो तभी अमल है उसका इंजाम देना और तभी असर को कबूल करने का नाम तंदुरुस्ती और सेहत है। इमाम इब्न नफीस कहते हैं कि बदन दुरुस्त आमाल सरंजाम दे रहा है तो ये तंदुरुस्ती की अलामत है। इमाम इब्न सीना फरमाते हैं कि एतदाल इंसान की उस तबई हालत का नाम है जो दो हदों के दरमियान इफरात और तफरीत, ना तो बहुत हाथ से निकल जाए ना बहुत पीछे रह जाए, जो दो हदों के दरमियान का शिकार ना हो, उसको सेहतमंद और तवाना आदमी कहा जाता है। जिस्म में पाए जाने वाले अनासिर, दरअसल खुराक के अंदर जो भी अज्जा शामिल होते हैं, नमकियात हैं, लहमियात हैं, चकनाई और निशास्ता, दीगर जितने भी इस तरह के आज़ा हमारी खुराक में पाए जाते हैं, उनका एतदाल और तवाजुन हमारी सेहतमंद होने की बहुत बड़ी अलामत। ये बातें शायद आपको थोड़ा बोर कर रही हैं, मुझे समझ आ रहा है। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन सूरह रहमान में फरमाते हैं कि अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, के मीज़ान में खलल न डालो, मीज़ान में खराबी पैदा ना करो, यानी तवाजुन को खराब ना करो। जो अल्लाह ने तवाजुन कायम किया है उसके अंदर ना तो कमी की जाए ना बहुत बढ़ा दिया जाए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तब भी नुकसान है, लो हो जाए तब भी नुकसान है। एतदाल में रहे इंसान तंदुरुस्त और तवाना है। जिस्म का हर जर्रा कायनात के तवाजुन के लिए असास और बुनियाद की शक्ल रखता है। सूरह इन्फितार में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत इंसान को पैदा किया, बराबर किया और एतदाल कायम किया, तवाजुन इंसान के अंदर पैदा किया।
سورہ 3 میں رب العالمین فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ سورہ شمس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جان کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور اسے تناسب دینے والے کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یہ اللہ نے ان چیزوں کی باقاعدہ قسمیں کھائیں۔ سورہ بقرہ کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے طالوت اور جالوت کا جہاں پر اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے تو فرمایا کہ طالوت کو تمہارے لیے قائد اور لیڈر اس لیے چنا گیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی فوقیت اور برتری عطا کر رکھی ہے۔ یعنی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے اور قائدانہ صلاحیتوں کے اندر جسم کا خوبصورت ہونا، تندرست اور توانا ہونا اور قوی ہونا، یہ صلاحیتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ صحت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، میرے صحابی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو فائدہ اٹھا لو۔ ہم دنیاوی اعتبار سے تو یقیناً بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بس یہی ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کر لیں، کما لیں، بس آخر میں پھر بڑھاپے میں جا کے سکون سے کھائیں گے بیٹھ۔ اصل میں محنت کرنا، فائدہ اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ اپنی آخرت کا سامان کر لیں۔ اسلام پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو احادیث میں تلقین کی گئی ہے وہ اپنے اخروی فائدے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ نے تندرستی دی ہے، بیماری کے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لیں۔ آج آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو بیماری آ گئی، آپ کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں رکھیں گے، پھر آپ سہارے تلاش کریں گے، میں بیٹھ جاؤں، زمین پہ بیٹھ جاؤں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیٹ جاؤں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تندرستی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اللہ نے غنا دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ مال کی نعمت زائل ہو جائے اور کل کو غربت کا سامنا کرنا پڑے، اس مال کی تونگرو سے فائدہ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنی آخرت کا سامان پیدا کریں۔ وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے فراغت دی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ فارغ ہیں، آپ مشغولیت کے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، توبہ اور استغفار کر لیں، باوضو ہو کے نوافل پڑھیں، اللہ کے سامنے جبین نیاز کو خم کریں، اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر آئیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ کل کو مشغولیت اتنی پڑے، لوگ کہتے ہیں جی حضرت کیا کہتے ہیں، بس سر کھر کر نہیں ہوتا، یعنی نماز کے لیے آ جائیں، عمرہ کرنے چلے جائیں، کسی دینی پروگرام میں آ جائیں، نہیں حضرت بس کام کاج اتنا ہے، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ ہر بندے کا یہی رونا، مصروف بہت ہے، حالانکہ اتنی ہوتی نہیں جتنی ہم مبالغے کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ نے زندگی دی ہے، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور اپنی آخرت کا سامان پیدا کرو۔ تو پیارے بھائیو، عموماً صحت مند ہونے کی حالت میں آدمی کی توجہ اس صحت جیسی عظیم نعمت کی طرف جاتی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اچھا بھلا ہوں، جدھر مرضی آتا جاتا ہوں، جو مرضی کھاتا پیتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں سوتا ہوں، جب جاتا ہے جاگ جاتا ہوں، جدھر مرضی سفر کرتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ لیکن جب معمولی سی بیماری آ جاتی ہے، کان میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، سر میں درد ہو گیا، جسمانی کمزوری پیدا ہو گئی، اچھا بھلا ماشاءاللہ منوں کا آدمی منٹ میں ڈیر ہو جاتا ہے، بس ہمت نہیں ہو رہی، ادھر پیڑ نکلتی پی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی ٹوٹل اوقات اور حیثیت کیا ہے۔
मामूली सा अल्लाह ताला ने तब्दीली पैदा की तो इंसान उठने के काबिल ही नहीं रहता। तो बीमारी आने से पहले पहले सेहत पे गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं, अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करें। और इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग नाकदरी करते हैं, लोगों को उसका इदराक ही नहीं होता कि ये भी अल्लाह की नेमत है। अस्सिहतु वल फराग, सेहत अल्लाह ने दी है, अल्लाह की नेमत है, हमें एहसास ही नहीं होता कि ये भी अल्लाह की नेमत है। हमारा दिल चंद लम्हों के लिए तब नरम होता है जब हम किसी बीमार की तीमारदारी करने के लिए जाते हैं या किसी के बारे में हमें इत्तला मिलती है कि वो फला बंदा अलील है, बीमार है, हम उस वक्त दिल बड़ा पसीज जाता है। लेकिन हमें जो अल्लाह ने सेहत दे रखी है उसके बारे में हमें जरा फिक्र नहीं होती कि भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं और मैं इसका क्या मुस्बत फवायद उठा सकता हूं। और ऐसे ही फरमाया कि अल्लाह ने फरागत दी है। अच्छा, किसी से पूछ लें हजरत कारोबार कैसा है, बस जी सारा दिन वेले बह रही है। चलो ये तो है परेशानी, अल्लाह ताला आपके ये भी नुकसान दूर फरमाए। अच्छा, वेले बह रही है तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं? बस वो जो लूडो खेल ली, कोई दोस्त साहब से गपशप कर ली, उसको अपने पास बुला लिया, उसके पास चले गए, इधर उधर के खूब एक दूसरे के कीड़े निकाले, गीबतें की। यानी मुस्बत काम और तामीरी काम हमारी जिंदगी से निकल ही चुका है। 100% ऐसा नहीं है, यकीनन आप बड़ी तस्बीहात भी करते होंगे, इस्तिगफार भी पढ़ते होंगे, बड़ा अल्लाह का जिक्र भी करते होंगे, कुरान की तिलावत भी करते होंगे, लेकिन ये बहुत शाज़ो नादर ऐसा होता है। अमूमी तौर पे हाल क्या है, फारिग है, चले जी फेसबुक पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं, कोई और सीरीज वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। क्या जी फारिग बैठे थे, मैंने कहा चला जरा दिल पशोरी हो जाए, फलां को बुला लिया, गपशप करते हैं, किसी के साथ चले गए जी हम चाय पीने चलते हैं। फरागत से कोई मुस्बत फायदा हम उठाना चाहते ही नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया है कि सेहत और फरागत इसकी लोग कदर ही नहीं करते। जब ये दो नेमतें छिन जाती हैं बाद में एहसास होता है या अल्लाह एक बारी सेहत दे दे, और बढ़िया नमाजा पढ़ा करांगा, या अल्लाह बड़े पैसे 8 महीने लग गए ने, या अल्लाह, फिर बड़ा अल्लाह याद आता है। और कुरान में हम जैसे इंसानों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरदा वनअ बिजानिबी, जब इस हजरत इंसान पे हम अपनी नेमतें निशावर करते हैं, तंदुरुस्तियां दिए रखते हैं, हमारी तरफ आता ही नहीं है। आरादा इराज करता है और मुंह फेर के निकल जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, और जब कोई परेशानी आ जाती है फिर लंबी लंबी दुआएं करता। क्या हम ऐसे नहीं करते? यकीनन हम ऐसे करते हैं। कारोबार नहीं चल रहा, हजरत को वजीफा बताएं, अच्छा फलां की जगह पे चले जाते हैं, पानी दम करवा लाते हैं, दुकान पे छींटे मारते हैं, कुरान ख्वानी, मदरसे से बच्चों को बुला लिया, घर में खवातीन को बुला लिया। हालांकि ये सारे काम नाजायज हैं, खुद करने चाहिए सारे काम। इंसान बताने का मकसद ये है कि इंसान बड़ी भागदौड़ करता है। जब अल्लाह की नेमतें आ रही हैं तब कोई इदराक ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि भाई अल्लाह की नेमतें हैं तो अल्लाह का भी कोई हक है इन नेमतों में। जिस्म अल्लाह ने तंदुरुस्त दिया है, उसका हक बनता है कि उसकी बंदगी की जाए। माल अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने अगर वो नेमत मुझे दे रखी है तो हक बनता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च भी करूं। तब हम संभाल संभाल के रखते हैं। और जब हम ऐसे माल को अपनी जागीर समझ के रख लेते हैं कि ये अल्लाह का हक है ही नहीं, तो फिर अल्लाह निकलवाना भी जानता है। अल्लाह ताला सबको आफियत का मामला फरमाए। आप अंदाजा लगाएं सेहत की अहमियत इस्लाम के अंदर इस कदर ज्यादा है कि इस्लाम ने अपने जिस्म को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाने से मना किया। कुरान मजीद में सूरह बकरा की 195 नंबर आयत में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। अब जो मेरे भाई सिगरेट नोशी करते हैं, क्या वो अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे? पैसे का ज़िया भी है, पैसे को आग लगा के बर्बाद कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगाएं, कभी आप डॉक्टर हजरात से पूछें या नेट पे आप जाके सर्च करें, सालाना सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से, फेफड़े खराब होने की वजह से लाखों की तादाद में लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं।
اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری صحت برباد ہو رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، اور قرآن ہمیں روکتا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کے ساتھ محبت کرو. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم جو جی میں آتا ہے کھائے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو ہم حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے. پیارے بھائیوں، انسانی صحت کی خاطر اتنا اللہ نے لحاظ رکھا ہے کہ دینی فرائض کے اندر اور عبادات کے اندر بھی بہت سارے مواقع پر اسلام نے ہمیں تخفیفات، سہولیات دی ہیں، رخصتیں عطا کر رکھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، وضو کرنا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب اس نے غسل بھی کرنا ہے، طہارت کا معاملہ ہے. اسلام نے رخصت دی ہے انسانی صحت کے لیے کہ یہ پانی استعمال کرے گا صحت خراب ہوگی. تو انسان کو لیے اسلام نے رخصت دی ہے کہ بھئی تم اگر پانی سے صحت خراب ہوتی ہے، تمہاری صحت کی حفاظت کی ضمانت ہم لیتے ہیں، تم پانی استعمال نہ کرو، تم مٹی سے تیمم کر لو. اسلام نے رخصت دی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اور آگے اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اور نہ شکرو، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں کسی تکلیف میں، تنگی میں، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے وہ احباب جن کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے اور نماز پڑھنے کو وہ اللہ پر احسان جتلانا سمجھتے ہیں. ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وضو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ 5 وقت اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے اعضاء سے اتنے جراثیم دھل جاتے ہیں. اور جب آپ بار بار وضو کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانے کتنی بیماریوں سے، کتنے مضر چیزوں سے آپ کو محفوظ فرما لیتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسی نہیں کرنا. اور علاج معالجے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، انسانی صحت کو اتنا اہم سمجھا ہے. بعض اعرابیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتداوى، اللہ کے نبی کیا ہم بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ قال نعم یا عباد اللہ، فرمایا کہ اللہ کے بندو، بیماریاں آ جائیں تو اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے، بیماریوں کا علاج کیا کرو. فرمایا کہ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے سوائے حرم کے. پوچھا گیا کہ حرم کیا ہے؟ فرمایا بڑھاپا ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ لیت الشعود لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے. شکوتہ ما فعل المشیب، پھر میں اس کو شکایتیں کروں کہ جوانی تیرے جانے کے بعد بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم ڈائے. آج جوانی ہے، اس کی قدر کیجئے. بازاروں کی زینت بننے کی بجائے مسجدوں کی رونق بنے، صف اول کے نمازی بنے، اور یہی ہماری کمائی انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی فائدہ دے گی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ صف اول کی بھی رونق ہے اور مسجدوں کی بھی رونق ہوتے ہیں. اور اگر جوانی میں ہم مسجدوں میں آ جائیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہو. اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ ہمیں بڑھاپے میں بھی قبول کر لیتا ہے. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہیں چل نکل، جب کسی کام کا نہیں رہا اب میرے پاس آ گیا ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ انسان کو پھر بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. تو پیارے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخار کا علاج بیایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. اور ہر بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، خون کے دباؤ کا بہترین علاج سینگی لگوانا ہے اور حجامہ کروانا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہیں، اور بیماری آ جائے تو علاج کے بارے میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اور ایسی متعدی بیماریاں جیسے کہ
ताउन जैसी बीमारी, उसके बारे में भी इस्लाम ने हमें अहकामात दिए। फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी वबा के बारे में सुनो जैसा कि ताउन है, उस इलाके के अंदर ना जाओ, और जो बंदा पहले से वहां पे मौजूद है वो वहां से निकल के किसी और इलाके का रुख ना करे, जहां पे है वही करार पकड़े। इस्लाम ने हमें एहतियात भी बताई, बीमारियों से इलाज की तलकीन भी हमें की गई है। और हत्ता कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र चीजें हैं, मुज़र सेहत चीजें हैं, वो सारी अल्लाह ने हराम कर दी। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए मुर्दार को हराम कर दिया, अल्लाह ने खून हराम कर दिया, खिंजीर और सुअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम कर दिया। और अगर हम देखें साइंस की रूह से, तो जदीद साइंस ने भी इस बात का सबूत दिया है कि मुर्दार के अंदर ऐसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं, और अगर उसके अंदर मुर्दा गोश्त शामिल हो जाए या खिंजीर का गोश्त शामिल हो जाए तो वो जो मुज़र सेहत जरासीम है वो मजीद एक्टिव हो जाते हैं और इंसान को ज्यादा मजबूती के साथ अपने मजबूत पंजों में ले लेते हैं। और खून के पीने बारे में आता है कि अगर इंसान खून पीना शुरू कर दे, इससे भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती। खून पीने से जिस्म खराब हो जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है, इंसानी दिल की सख्ती का सबब बनता है। जो खून पीने वाला है उसको किसी पे रहम नहीं आता, उसके अंदर दरिंदगी और हैवानगी पैदा हो जाती। और अगर खिंजीर का गोश्त की बात की जाए, इसके बारे में भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जहां पर बहुत सारी बीमारियां लगती हैं वहां खिंजीर का गोश्त खाने से मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, जितनी भी पाकीज़ा चीजें थी अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जितनी भी खबीस गंदी पलीद चीजें और मुज़र सेहत थी अल्लाह ने सारी तुम्हारे लिए हराम कर दी। हम समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या मंतक है, ये खा लो वो खा लो, ये नहीं खाना इसको छोड़ दो। ये मंतक अल्लाह ने खुद बता दी कि तुम्हारे लिए जो नुकसानदेह है वो अल्लाह ने मना कर दिया है, हराम कर दिया है, और जो तुम्हारे लिए फायदामंद है अल्लाह ने सारी चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक व मालिक हमें शरई तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सेहत और आफियत के लिए इस्लाम ने हमें दुआएं करना भी सिखलाया है। ये सुबह शाम के अज़कार लिखे हुए हैं, यहाँ पे वो आप देखें कि दुआ लिखी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह मैं सुबह शाम दुनिया और आखिरत में तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, बल्कि हज़रत अब्बास अल्लाह के नबी के चचा, खुद अल्लाह के नबी के पास आए और अर्ज करने लगे कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि मैं अल्लाह से क्या मांगू। आपने फरमाया कि चचा जान आप अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करें। हज़रत अब्बास चले गए, कुछ दिनों के बाद दोबारा आ गए, फिर सवाल किया, अल्लाह के नबी अब बताइए कि अब मैं अल्लाह से क्या मांगू। फरमाया कि चचा जान आप अल्लाह ताला से दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी आफियत का सवाल करें और इसी पर इक्तफा करें। और मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत ये की है कि आफियत का माना यह है कि दीन के अंदर अल्लाह मुझे फितनों से महफूज फरमा ले और दुनियावी एतबार से अल्लाह मुझे जिस्मानी तौर पे हर तरह के रंज, परेशानी और बीमारियों से महफूज फरमा ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक आदमी की तीमारदारी करने के लिए गए। हदीस में आता है कि बीमारी की वजह से वो इतना लागर हो चुका था, इतना कमजोर हो चुका था जैसे किसी परिंदे का बच्चा हो। यानी कि सादा लफ्जों में अगर आप किसी सोकड़े के मरीज बच्चे को देख लें, ऐसा लागर हो चुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई दुआ नहीं की, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा। कहने लगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह जो अजाब तूने मुझे आखिरत में देना है अल्लाह मुझे दुनिया में ही दे दे। बाज दुनिया के अंदर हमें भी जाहल देखने को मिलते हैं। ऐसी बात
मजबूर होके, बड़े बेबाक होके कह देते हैं, वो समझते हैं कि शायद अल्लाह का अज़ाब भी हमारी 2-3 छड़ियों जैसा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई ताज्जुब का इजहार किया और फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम अल्लाह के अज़ाब को ना दुनिया में बर्दाश्त करो ना आखिरत में बर्दाश्त कर सको। तुम अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह में दुनिया में भी खैर अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा, वकीना अज़ाबन नार, रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। हदीस में आता है कि जब उस बंदे ने ये दुआ की, अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा दे दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक व मालिक हमें